자, 스크립트 보시면 되고, 자, 일단 소리로 한번 잡아볼게요. 시작할게요. People eating out in Malibu will soon say goodbye to plastic. 이거거든요. 자, People eating out in Malibu. People eating out in Malibu. 자, 지금 도시 이름이 어디냐면 말리부라고 나오고 있죠. 차 이름도 말리부가 있어서 여러분 좀 헷갈릴 수 있는데 미국의 도시 이름 중에 말리부라는 데가 있어요. 그럼 할게요. People eating out in Malibu. People eating out in Malibu. People eating out in Malibu. 시작. People eating out. 예, eating out in Malibu. People eating out in Malibu will soon say goodbye to plastic. Who will soon say goodbye to plastic. Who will soon say goodbye to plastic. soon 다음 할게요. Who will soon say goodbye to plastic. Who will soon say goodbye to plastic. 시작. soon say goodbye to plastic. 오케이, 스크립트 보세요. People eating out in Malibu will soon say goodbye to plastic. 네, 외식하다 할 때 쓰는 표현이 뭐다? eat out. 이거는 영어 표현 자체는 굉장히 쉬운데 의외로 한영으로 가서 우리 뭐 집에서 먹을까? 아니면 나가서 외식할래? 이럴 때 eat out이라고 하는 표현 쉽게 안 나오니까 좀 알아두시면 되고 작별 인사를 하다라고 해서 say goodbye to라고 하는 표현 나오고 있네요. 자, 그러면 말리부라고 하는 도시에 외식을 하는 사람들이 이제 조만간 플라스틱에 작별 인사를 하게 될 것입니다. 왜냐하면 The city's ban on plastic straws, utensils, and stirrers begins in a few months. 이것 때문에 그래요. City's ban on plastic stick. The city's ban on plastic straws. The city's ban on plastic straws. The city's ban on plastic straws. 시작. The city's ban on plastic straws. The city's ban on plastic straws, utensils, and 자, 뭐라 그래요? city's ban on plastic straws, utensils, and 뭐라 그래요? city's ban on plastic straws, utensils, and 시작. utensils. city's ban on plastic straws, utensils, and stirrers. 이거 뭐예요? Straws, utensils, and stirrers begins. 이게 처음에 들으면 우리 휘젓다 할 때 쓰는 동사 있죠. 시작. stir. stir처럼 들리는데 사실은 stirrer. 우리 왜 커피 같은 거 케이크 하다 할 때 이렇게 저어 먹으라고 이렇게 하는 거 있죠. 딱 우리말로 떨어지는 표현은 없는 것 같고 그냥 휘젓는 것, 휘젓는 거, 그 막대처럼 생긴 거, stir 이렇게 되는 거예요. 스터에다가 ER이 한 번 더 있지만 그게 발음으로 들을 때는 stir처럼 들릴 수는 있다. Straws, utensils, and stirrers begin. 그죠? stir 시작. stir 예, 스터러예요. 스터러. 근데 완전 영어식으로 Straws, utensils, and stirrers begin. 시작. stirs. 한 번 더 시작. stirs. 그러니까 오늘은 이제 우리가 딱 플라스틱 관련해서 정리를 하면 다음에 이 단어가 들리고 처음에 딱 들으면 이 단어 안 들리지, 그죠? Straws, utensils, and stirrers begins in a few months. 됐어요. 자, ban이라고 해서 금지 조처라고 해서 매번 나오는 단어죠. 발음할게요. ban. 시작. ban. 자, ban을 외우실 때는 요 단어 자체가 명사도 될 수 있고 동사도 될 수 있어요. 근데 만약에 얘가 명사로 쓰이게 되면 금지 조치를 내리다와 금지 조치를 해제하다 할 때 들어가는 동사가 다르죠. 자, 금지 조치를 내리다. 시작. impose a ban on까지예요. 이 덩어리를 다 외우셔야 돼요. 물론 한 단어로 쓰게 되면 ban이죠. 동사 ban으로 뽑아도 되고 impose라고 하는 동사가 부과하다 할 때 쓰는 표현이에요. 상대방 입장에서 굉장히 부담스러운 무엇인가를 부과하다가 impose거든요. 그래서 impose a ban on까지가 덩어리예요. 외워볼게요. 시작. impose a ban on. 자, 그러면 금지 조치를 내렸어요. 근데 이제 금지 조치를 해제해요. 그러면 들어 올리시면 돼요. 발음할게요. lift a ban on. 시작. lift a ban on. 이렇게 덩어리로 외워놓으셔야 되고요. 자, 그럼 And stirrers begins in a few months. The city's ban on plastic straws, utensils, and stirrers begins in a few months. 네, 플라스틱 그다음에 straw라고 해서 빨대를 영어로 뭐라고 한다? straw라고 하는 거고요. utensil이라고 하면 밑에 보세요. 자, 원래는 가정에서 사용하는 어떤 기구나 도구 같은 거를 전부 다 utensil이라 그래요. 그러니까 식기류나 이런 것도 utensil이라고 할 수 있는데 여기에서는 보통 plastic utensil이라고 하면 밑에 제가 그림 잡아드린 것처럼 이렇게 fork나 knife나 아니면 spoon 같은 거를 보통 plastic utensil이라고 하는 표현을 많이 쓰더라고요. 자, 그 다음에 세 번째는 휘젓는 거. 이런 거 세 가지를 금지하는 것이 언제 시작이 된다? 몇 달 후면 시작될 것이기 때문입니다. 여기서는 begins라고 해서 현재 시제로 쓰고 있지만 뒤에 나오는 전치사가 in이기 때문에 이거는 언제 후를 나타내는 거죠. 미래를 나타내는 후는 in으로 잡아주니까 몇 개월 후에 시행이 될 거고요. 그 다음 CBS 2's Joe Kwan spoke with diners and restaurant owners about the newly passed rule. 자, 이 기자가 누구랑 얘기하냐면 Kwan spoke with diners and restaurant owners. Kwan spoke with diners and restaurant owners. Kwan spoke with diners and restaurant owners. 누구랑 얘기해요? Kwan spoke with diners and 이 단어 시작. diners. CBS 2's Joe Kwan spoke with diners and restaurant owners 시작. and restaurant owners. about the newly passed rule. Owners
about the newly passed rule. Owners about the newly passed rule. 시작. About the newly passed rule이에요. 자, 지금 이제 방송 이름이 CBS2고요. 그다음에 조권 기자가 우리 원래 저녁이라고 할 땐 dinner라고 하죠. 근데 식당에 가가지고 먹는 손님은 diner라고 할 수 있어요. 왜냐면 diner라고 하는 단어 자체가 이게 작은 식당이란 뜻도 있어요. 그리고 거기서 먹는 사람도 diner라고 할 수 있어요. 그러면 누구랑 얘기를 나눠봤냐면 그 식당 손님들하고 그 다음에 주인들하고 얘기를 나눠봤는데 뭐에 대해서 그 새롭게 자 법이나 규정 따위가 통과되다라고 하면 동사 뭐 쓰면 된다? pass 쓰시면 돼요. 예, 새롭게 통과된 그 규정에 대해서 말이죠. The rule kicks in June 1st. 보세요, 동사. The rule kicks in June 1st. The rule kicks in June 1st. 시작. The rule kicks in June 1st예요. kick인이라고 하는 표현이 차고 들어오다 할 때 쓰는 표현이기 때문에 효과가 나타난다 할 때 쓰는 표현이 kick인이에요. 이게 약간 우리 영작 시간에도 하겠지만 약 먹고 나면 한 30분쯤 약효가 나타나요. 이런 표현 있죠. 그 약효가 kick인한다라고 하시면 돼요. 차고 들어오는 거예요. 그러면 직역을 하게 되면 그 규정은 6월 1일에 나타나기 시작할 것이다. 이렇게 되는 거죠. 규정이 나타난다는 것 자체가 뭐다? 발효된다. 효과를 발휘한다. 그런 의미로 kick in이라고 하는 표현을 쓰는 거고 보통 법 단위가 발효되다 할 때 쓰는 되게 쉬운 표현이 있어요. 자, 이거 기억하시면 돼요. 자, 발음할게요. take effect. 시작. take effect. 여기에서의 effect라고 하는 단어가 결과란 뜻이 아니라 그 발효, 효력 할 때 쓰는 그 effect예요. 그래서 take effect라고 하면 발효되다. 뭐 the new law will take effect June 1st. 6월 1일에 그 새로운 법이 발효될 예정이다. 이렇게 보시면 돼요. 그래서 6월 1일에 그 규정이 이제 발효가 되고 But Paradise Cove Beach Cafe is already getting rid of some of the items 네, 카페 발음 들어볼까요? But Paradise Cove Beach Cafe first. But Paradise Cove Beach Cafe. 발음할게요. 카페. 시작. 카페. 카페라고 하셔도 되고 카페라고 하셔도 돼요. 중요한 건 끄로 발음하지 마시고 마지막에 붙을 때 이렇게 악상처럼 이렇게 올라가 있는 게 프렌치라서 이렇게 쓰여지는 거고요. 발음할게요. cafe 시작 cafe 아니면 cafe 시작 cafe. First, but Paradise Cove Beach Cafe is already getting rid of some of the items. 자, 이 수가 뭐예요? Is already getting rid of some of the items. Is already getting rid of. 시작 is already getting rid of. Beach 그죠? Cafe is already getting rid of some of the items getting axed. 이거. Of some of the items getting axed. 마지막 단어 뭐예요? Rid of some of the items getting axed. Rid of some of the items getting axed. 도끼가 뭐예요? 도끼. Rid of some of the items getting axed. Rid of some of the items getting axed. 발음할게요. axed 시작 axed. X가 도끼죠. 이따 설명드릴게요. Rid of some of the items getting axed, including straws and stirs. 네, stirs. 이제 들리죠, 그죠? 자, 그러면 규정이 6월 1일에 이제 시작이 되는데 Paradise Cove Beach Cafe에서는요 이미 이것을 없애고 있습니다. 우리 제거하다라고 할 때 쓰는 수거. 시작. Get rid of죠. Some of the items라고 했으니까 물건들 중에서 일부를 치우고 있다라고 보시면 되고요. 자, 뭘 치우고 있냐면 이 물건들이 getting axed 될 거예요. 자, x라고 하는 동사가 아까 설명드렸던 것처럼 도끼니까 도끼 같은 걸로 찍어내는 이미지를 생각하시면 되거든요. 그래서 뭔가를 중단하거나 아니면 만약에 예산이라든지 아니면 직원 따위를 X 시켜버리면 대폭 삭감하는 거예요. 그러니까 우리도 왜 예를 들면 목이 날아간다 이런 표현 쓰잖아요. 그러니까 X로 와서 찍어내리는 그 이미지를 생각하시면 될 것 같아요. 그럼 여기에서는 중단하다라는 개념으로 들어가시면 되겠죠. 그죠? 그러면 중단될, 다시 말하면 사용 금지가 될. 그러니까 여기서의 X를 바꾸면 getting banned. 아까 위에 보셨던 그 ban이라고 바꾸시면 돼요. 그러면 사용 금지가 될 물건들 중에서 일부를 이미 벌써 치우고 있다. 거기에 포함되는 게 뭐냐면 빨대와 그다음에 휘젓는 그게 포함이 되죠. Owner Bob Moore says he's 100% on board with the new ban. 이 표현. Owner Bob Moore says he's 100% 그다음요. on board with the new ban. Percent on board with the new ban. Percent on board with the new ban. 시작. On board with the new ban. 네, 잘 들리죠? 밑에 볼게요. Owner Bob Moore says he's 100% on board with the new ban. 자, 원래 on board가 무슨 뜻이에요? on board는 탑승한. 그럼 예를 들면 어떤 시류가 있거나 아니면 지금처럼 어떤 시스템이라든지 뭐 새로 어떻게 규정이 마련됐는데 내가 그거를 탔어요. 탔다는 것 자체가 뭐다? 동의한다 라는 뜻이죠. 자, 그러면 Bob Morris라고 하는 이 주인은
자신은 100% 동의한다. 뭐에 대해서? 이 새로운 금지 조치에 대해서 말이죠. 그 다음에 오늘 인터뷰는 어려워요. 그래서 인터뷰 안 들린다고 너무 스트레스 받지 마시고 I'm an old surfer. Yes, let's get rid of him. 이거 밑에 보세요. Surfer. with the new ban. I'm an old surfer. Yes, let's get rid of him. But 자, 처음에 뭐라고 그러냐면 I'm an old surfer라고 하는 표현 쓰죠. 자, old surfer라고 하는 게 무슨 뜻이에요? 서핑을 하는 사람을 surfer라고 하죠. 이 표현을 왜 썼을까요? I'm an old surfer 이거 왜 썼을까요? 지금 플라스틱 쓰레기 문제하고 이 사람이 서퍼인 거랑 무슨 상관이 있어요? 서핑을 하러 바다에 나가보면 해양 쓰레기가 그만큼 많다고요. 그 얘기하는 거예요. 나도 꽤 그 서핑을 오래 했지만 아니면 내가 좀 나이가 든 서퍼이긴 하지만 이렇게 얘기를 하는 거고 그래서 내가 그 상황에 대해서 잘 알고 있다. 이거를 이제 깔고 얘기한 다음에 그거 그냥 없애버립시다. 사용하지 맙시다라고 하는 거고 them이라고 하는 표현을 줄여가지고 apostrophe em이라고 할 수 있고 발음해 볼게요. 시작. 그러면 get rid of them 이렇게 되죠. 해보세요. get rid of them 시작. get rid of them 이렇게 발음할 수 있어요. Surfer. Yes, let's get rid of him. But Country Kitchen manager Joel Ruiz is less enthusiastic. 자, 이 사람은 어때요? Ruiz is less enthusiastic. 그죠? Ruiz is less enthusiastic. 이 사람은 is less enthusiastic. Ruiz is less enthusiastic about the new rule that 자, 발음하세요. enthusiastic. 시작. enthusiastic. 뭐뭐에 대해서 굉장히 신나하거나 열정적이거나 이런 거를 enthusiastic이라고 하죠. less enthusiastic about the new rule that also bans plastic forks, knives, and spoons. 됐죠? 자, 스크립트 보세요. Ruiz is less enthusiastic about the new rule that also bans plastic forks, knives, and spoons. 네. 뉴스는 항상 이런 식이에요. 그러니까 뭐가 어떤 이슈가 있으면 거기에 찬성하는 사람의 인터뷰 들어봤으면 한 사람은 반대하는 사람. 그래야 뉴스에 균형이 취해지기 때문에 여기에서도 첫 번째 인터뷰한 그 아저씨는 나는 찬성이다고 두 번째는 약간 반대까지는 아니라도 좀 덜 신난 사람 인터뷰를 하는 거죠. 그죠? 자, 컨트리 키친이라고 하는 곳의 매니저인 조엘 루이스 씨는 그 새로운 규정에 대해서는 좀 덜 신나하는데 그 규정은 또한 plastic forks, knives, and spoons를 아까 우리가 utensil이라고 하는 단어 썼죠. 그것 또한 금지하는 이라고 해서 동사로 쓰고 있어요. It's gonna be expensive. He says 자, that 이 사람 딱 첫 마디가 뭐라 그래요? It's gonna be expensive. spoons. It's gonna be expensive. 시작. It's gonna be expensive라고 해서 굉장히 앞으로 비싸질 거예요. 그러면 이제 딱 들었을 때 뭐가 비싸진다는 거지? 이렇게 생각할 수 있죠. Spoons. It's gonna be expensive. He says the casual dining spot will likely have to pass on some of the costs to customers to afford so-called eco-friendly options like these wooden utensils. 이거예요. 자, Dining spot. Expensive. He says the casual dining spot. Expensive. He says the casual dining spot. Expensive. He says the casual dining spot. 시작. He says the casual dining spot. Expensive. He says the casual dining spot will likely have to pass on. 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 시작. Will likely have to pass on. Dining spot will likely have to pass on some of the costs. Likely have to pass on some of the costs. 시작. Some of the cost. 누구한테? Likely have to pass on some of the costs to customers 누구한테? To customers. to afford so-called eco-friendly options. 발음해 보세요. Afford so-called eco-friendly options. So-called. Afford so-called eco-friendly options. 시작. Eco-friendly option. 에코가 아니고 eco예요. Afford so-called eco-friendly options like these wooden utensils. 이거. Options like these wooden utensils. 밑에 보세요. 자, utensil 앞단 안 들렸죠? Options like these wooden utensils. wooden이에요, wooden. 안 들렸죠, 여러분? 이거 왜 안 들리냐면 요거 발음해 보세요, 여러분. 나무 할 때 쓰는 이 단어. 발음 시작. 자, 이게 우리 한국식의 woo드가 아니고 앞에 약간 반자음이라고 할 수도 있고 뭐 반모음이라고 할 수 있는 그 단어를 집어넣어야 되거든요. 그러면 wood가 아니라 wood. wood 이렇게 돼요. 발음 완전 다르죠. 우리말은 wood, 영어식 발음은 wood. 시작. wood. 이런 느낌이에요. 그래서 이게 wooden이 아니에요. wooden으로 알고 있으면 절대 안 들리고요. wooden. 시작. wooden. 들어보세요. Options like these wooden utensils. wooden. 그러니까 잘못 들으면 wooden으로 들릴 수도 있겠죠. Friendly options like these wooden utensils. Options like these wooden utensils. 이렇게 들려요. 다시 발음할게요. wood. 시작. wood. wooden. 시작. wooden. 이런 느낌이에요. 그래서 영어에서는 이중모음을 절대로 한 번에 뵙지 않기 때문에 항상 분리해서 발음해 줘야 되고 그래서 우리가 질문할 때 쓰는 단어도 question이 아니죠. ques라고 하면
그냥 한 번만에 뱉는 거고 영어로 발음하실 때는 우하고 에를 분리해서 발음하셔야 돼요. 그럼 발음하면 question 시작 question 쿠에예요 쿠에 똑같이 would 이렇게 되는 거예요. dining spot이라고 했는데 식사를 할 수 있는 지점이라고 했으니까 그냥 쉽게 말하면 casual restaurant이라고 보시면 될 것 같아요. 자, 그의 말에 따르면 일반적인 식당은 아마 이렇게 해야 할 것이다라고 해서 likely를 지금 그 쓴 위치를 보시면 will likely have to라고 해서 will 다음에 쓰고 있고요. pass on이라고 하는 표현은 건네주는 거예요. 근데 약간 여기서 의역을 좀 하셔야 되는 게 뭘 건네주냐면 some of the cost라고 해서 비용의 일부를 누구한테 건네주는 거냐면 고객들에게 아니면 소비자들에게 건네줘야 된다. 자, 여기서는 건네다, 전달하다라고 하는 말이 좀 안 맞죠. 그러니까 약간 비용 따위를 좀 전가하다 이런 표현 쓰시면 될 것 같아요. 아까 처음에 이 사람이 했단 말이 It's gonna be expensive. 앞으로 굉장히 비싸질 건데 왜냐하면 뒤를 봤더니 이제 플라스틱을 못 쓰니까 플라스틱을 대체할 수 있는 걸 써야 되죠. 그러면 그 대체할 수 있는 것 중에서 뭐가 나왔어요? wooden utensil이라고 했으니까 예전에는 플라스틱으로 썼다면 이제는 나무 같은 거 그런 걸로 만드는 걸 사야 되는데 그게 플라스틱보다 비싸다는 거예요. 그러면 이게 비싸면 당연히 뭐 음식값을 올리던지 해가지고 그 비용의 일부는 누구한테 넘기는 거예요? 소비자한테 넘겨야 된다. 됐나요? 그 다음 뒤에 거 to afford라고 해서 afford는 많이 보신 적 있는 단어죠. afford는 감당할 만한 능력이 되다. 이런 걸 때 쓰는 표현이 afford이기 때문에 소위 말해서 환경 친화적인 옵션을 감당하기 위해서 그죠? 비용 지불을 하기 위해서 그리고 여기서 말하는 환경 친화적인 옵션 중에 대표적으로 바로 지금 보시는 이 나무로 된 그다음에 이렇게 그 젓가락이나 이런 포크류 이렇게 보시면 되겠죠. 다시 한번 들어보세요. It's gonna be expensive. He says the casual dining spot will likely have to pass on some of the costs to customers to afford so-called eco-friendly options like these wooden utensils. We had to raise the prices down. We don't want to do that, but we have to. 네, 바로 보세요. 스크립트. Afford so-called eco-friendly options like these wooden utensils. We had to raise the prices down. We don't want to do that, but we have to. 네, 우리가 가격을 올릴 수밖에 없었다. 자, 가격을 올리다 시작. Raise the price. 당연히 rise는 안 되고 raise를 써야 되죠. 타동사. 우리는 그러고 싶지 않았지만 그럴 수밖에 없었다. This diner back at Paradise Cove says he's willing to pitch in to ditch plastic. 이거예요. Back at Paradise Have to. This diner back at Paradise Cove says 그다음요. he's willing to pitch in. 그냥 해보세요. Paradise Cove says he's willing to pitch in. Cove says he's willing to pitch in 시작. He's willing to pitch in. to ditch plastic. Willing to pitch in to ditch plastic. Willing to pitch in to ditch plastic. 시작. To ditch plastic. 밑에 보세요. Do that, but we have to. This diner back at Paradise Cove says he's willing to pitch in to ditch plastic. 자, 다시 그 사람으로 돌아가서 이거를 back으로 처리하는 거고 장소 앞이니까 at을 쓴 거예요. 만약에 도시나 이런 거 앞이면 당연히 back in 이렇게 쓸 수도 있겠죠. 뭐 다시 서울로 돌아가서 이렇게 되면 back in Seoul 이렇게 하시면 되고요. 그럼 Paradise Cove에 바로 아까 이제 그 손님으로 다시 돌아가 보면 이분은 기꺼이 할 거라고 합니다라고 해서 지금 pitch in, ditch라고 해서 사운드가 비슷한 두 단어가 연달아서 나오고 있죠. 자, 발음 뜻을 볼게요. 자, 일단 pitch라고 하는 단어는 단독으로도 쓸 수 있어요. 이따가 나올 거예요. 발음하세요. pitch. 시작. pitch. 이건 뭔가 설득하거나 권유하는 거예요. 그 다음에 pitch에다가 in이 들어가면 협력하다 할 때 쓰는 표현이에요. 그러니까 설득해서 내가 안으로 들어가는 거니까 협력하는 거고요. 그 다음에 갖다 버리다 아니면 사귀던 사람을 차버리다 할 때 쓰는 동사거든요. ditch. 시작. ditch. 근데 ditch 말고 더 쉽게 쓸 수 있는 단어 있어요. 트럭 생각해 보세요. 얘랑 똑같은 단어. 그렇죠. dump. 덤프가 더 쉬울 수 있어요. 그래서 예를 들면 그가 나를 찼어. 나 걔한테 차였어 라고 하면 he dumped me 이렇게 많이 쓰죠. 아니면 he ditched me 라고 쓸 수도 있는데 발음하시기나 이럴 때 dump가 훨씬 더 쉬우실 거예요. 자, 그러면 그 사람으로 돌아가서 자신은 기꺼이 플라스틱을 버리기 위해서 협력할 의지가 있다. 그죠? 다시 한번. Back at Paradise Cove says he's willing to pitch in to ditch plastic. So if they raise their prices to accommodate that, that's fine by me. 자, 이거 밑에 보세요. Plastic. So if they raise their prices to accommodate that, that's fine by me. 네, 발음하세요. accommodate. 시작. accommodate. 여러분 accommodation 아시죠? accommodation이라고 하면 무슨 뜻이에요? 우리 숙박을 영어로 accommodation이라고 하는 거 들어보신 적 있죠? 왜 그러냐면 수용하다가 accommodate거든요.
그러니까 숙박 시설이라고 하는 것 자체가 사람을 수용하기 위한 시설이기 때문에 수용하다를 영어로 뭐라고 한다? accommodate예요. 전 괜찮아요라고 하면 that's fine by me 이렇게 쓰시면 돼요. 만약에 수용하기 위해서 여기서 말하는 수용이라고 하는 거는 그 금지 조치를 내린 거 그거를 수용하기 위해서 가격을 올려야 한다면 저는 괜찮습니다. 이렇게 되는 거죠. Plastic. So if they raise their prices to accommodate that, that's fine by me. The new rule approved by the City Council Monday night also requires restaurants only offer these plastic alternatives upon request. 이거예요. The new rule approved by the City Council. The new rule approved by the City Council. 네, 승인하다라고 해서 동사 뭐 썼냐면 The new rule approved by the City Council. 동사 시작 approved. The new rule approved by the City Council Monday night also requires Council Monday night also requires 자, 동사는 뭐 썼어요? requires 썼고요. restaurants only offer these plastic alternatives upon request. 자, 마지막 두 단어. Alternatives upon request. 이거. Alternatives upon request. 시작. upon request. 밑에 보세요. Council Monday night also requires restaurants only offer these plastic alternatives upon request. 네, 시의회를 뭐라고 하냐면 city council이라고 하죠. 자, 그러면 시의회에 의해서 승인이 된 이 새로운 규정은 그 다음에 언제? 월요일 밤이었어요. 또한 이것을 필요로 한다. 자, 필요로 하다라고 하는 require는 우리말에 따라서 의무화하다라고 하셔도 돼요. 그러면 다시 월요일 밤에 시의회에 의해서 승인이 된 이번 새로운 규정은 또한 뒤에 것을 의무화합니다. 이렇게 하시면 되겠죠. 자, 뭘 의무화하냐면 식당들은 이 플라스틱 대체제를 제공해야 되는데 항시 이렇게 대체제를 제공하는 게 아니라 언제? upon request예요. 그러면 어떻게 해석하시면 돼요? 요구가 있을 때. 자, 그러면 이제 밴 아시겠죠? 아까 보셨던 플라스틱 유텐슬부터 시작해서 그런 거 싹 다 금지하고요. 그 다음에 플라스틱을 대체할 수 있는 지금 화면에서 보시는 거 있죠? 이거 이따 설명할 건데 이거 종이 빨대거든요. 이런 것도 항시 구비해 놓는 게 아니라 손님들이 저 주세요 할 때만 줘야 된대요. 이해됐죠? Restaurants only offer these plastic alternatives upon request. 그 다음 Rule breakers could get dinged with fines starting at $100. 이거거든요. Rule breakers 뭐라 그래요? upon request. Rule breakers upon request. Rule breakers 시작. rule breakers. 규정을 어기는 사람. 그러면 규정을 어기다라고 하는 동사는 어떻게 쓰시면 된다? break. break the rule이라고 쓰시면 되죠. upon request. Rule breakers could get dinged with fines starting at $100. 자, 바로 보세요. 스크립트. Rule breakers could get dinged with fines starting at $100. 네. 동사 ding은 굳이 외우실 필요는 없는 것 같아요. ding은 밑에 보시면 쿵 들이받거나 때리다 할 때 쓰는 표현인데 우리도 왜 벌금을 맞았다라고 하는 표현 쓰죠. 아, 나 오늘 벌금 맞았어 이러잖아요. 그런 느낌이라고 보시면 돼요. 벌금을 영어로 뭐라고 하냐면 fine이라고 하죠. 네. 그러면 벌금을 때려 맞을 수 있다 이런 뉘앙스예요. 그게 그냥 딩 쾅 치는 거니까 규정을 어기는 사람들은 벌금을 때려 맞을 수도 있는데 그 벌금은 어디에서 하냐면 $100에서 시작하는 그러니까 $100부터 시작되는 벌금을 때려 맞을 수도 있어요. 이거를 get dinged with라고 쓰고 있는 거예요. 자, 벌금은 뭐라고 한다? fine이라고 하죠. The city does have a plan to help restaurants out. At $100. The city does have a plan to $100. The city does have a plan to 시작. The city does have a plan. does가 강조해 주는 거니까 이 단어에 액센트 올리시면 되고 $100. The city does have a plan to help restaurants out. Does have a plan to help restaurants out. Does have a plan to help restaurants out. 시작. To help restaurants out. 끝에 붙는 out은 넣어도 되고 빼도 되고 그냥 help restaurants라고 하셔도 되고 to help restaurants out이라고 하셔도 되고 자, 그러면 이 시에서는요, 이 식당들을 돕기 위한 방법을 가지고 있어요. 그런 계획을 가지고 있는데 They're giving out several hundred of these paper straws 이거예요. out. They're giving out help restaurants out. They're giving out 시작. They are giving out several hundred of these paper straws that say keep it clean Malibu to each restaurant. 네, 스크립트 보시고 Out several hundred of these paper straws that say keep it clean Malibu to each restaurant. 네, give out이라고 하는 표현 나왔어요. 주다라고 하는 give에다가 out이 붙으면 여러 명한테 줄 때 give out이라고 하는 표현을 쓰는 거고 물건 하나 줄 때는 give out이라고 하는 표현 쓰지 않아요.
그래서 give out이라고 하는 표현은 머릿속에 청첩장 떠오르시면 돼요. 그게 딱 대표적인 give out이에요. 자, 그러면 이 시에서는요, 수백 개의 이 종이 빨대를 나눠주고 있는데, 그 다음에 빨대를 연결하면서 that say라고 써있죠. 이때 say는 말하다라는 뜻이 아니라 뭐뭐라고 쓰여있다. 빨대에 지금 이렇게 뭘 이렇게 종이 같은 걸로 말아놨는데 뭐라고 써있냐면 keep it clean이라고 해서 지금 잘 안 보이지만 keep 보이고 여기 끝에 clean 보이거든요. 야, 여기 놓고 ocean인 것 같아요. keep it clean이라고 쓰여있는. 그러니까 keep it clean이라고 했으니까 뭐 깨끗하게 유지합시다. 뭐 이렇게 쓰여있는 그 종이 빨대 수백 개를 각 식당에다가 대거 나눠주고 있는 거예요. 다시 한번. Out several hundred of these paper straws that say keep it clean Malibu to each restaurant. But Morris may pass on those paper straws. To each restaurant. But Morris may pass on those paper straws. 네, 여기서 말하는 모리스는 앞에 나왔던 그 식당 아저씨예요. 패스온은 여기서 그냥 패스한다라고 보시면 돼요. 근데 이 종이 빨대를 패스할지도 모르겠습니다. 왜냐하면 He's come up with his own solution. 이것 때문에 그래요. He's come up with his own solution. He's come up with his own solution. He's come up with his own solution. 시작. He's come up with his own solution. 네, come up with라고 하는 수거가 엄청 유명한 수거죠. 매번 나오는 수거고 어떤 해답이나 돈 따위를 찾아내거나 내놓고 날 때 쓰는 표현이에요. come up이니까 치고 올라오는 거죠. 기존에 없던 무엇인가를 마련하다 할 때 쓰는 표현이고 지금 이렇게 보면 수박 음료처럼 보이는 거에 뭐 꼽아놨잖아요. 이게 이제 이 아저씨가 만들어낸 해결책이라고 보시면 돼요. 그 다음에 뭔지는 이따 나오겠죠. I woke up and I said, spaghetti, man, pasta. Pasta with a hole. It's available. It's cheap. 네, 스케이트 보세요. Come up with his own solution. I woke up and I said, spaghetti, man, pasta. Pasta with a hole. It's available. It's cheap. 네, I woke up. 내가 어느 날 일어나서 내가 이렇게 말했다는 거예요. 아, 스파게티, man. 이거는 부르는 호칭이라고 보시면 되고 그냥 스스로 그냥 말한 거라고 보시면 되고 파스타 있잖아, 파스타. 파스타 가운데 뭐가 있어요? 구멍이 있잖아. It's available. 여기서 말하는 available은 이용 가능하다는 뜻이니까 굳이 막 만들거나 그러지 않아도 된다는 얘기고 그 다음에 it's cheap이라고 했으니까 굉장히 가격도 싸고 그러니까 어느 날 자고 일어나서 딱 떠올랐다는 거예요. And he says it works. 그죠? Cheap. And he says it works. 그 다음에 뭐라 그래요? 그의 말에 따르면 그게 효과가 있다라고 합니다. and가 아니라 and he겠네요, 여러분. And he says it works. It's cheap. And he says it works. 네, 효과가 있다 할 때 쓰는 동사가 뭐다? work라고 하는 동사죠. We put it in a drink and left it sit there for 4 hours. We tried it in all the different types of drinks. He's 네, 이것도 보세요. We put it in a drink and left it sit there for 4 hours. We tried it in all the different types of drinks. 네, we put it in a drink라고 했으니까 우리가 그것을 여기서 말하는 그것은 아까 보셨던 그 파스타 얘기하는 거죠. 그거를 음료에다가 한번 넣어놔봤어요. 그 다음에 어떻게 했다? Let it just sit there 할 때 sit은 앉아있다는 뜻이 아니라 그 빨대가 거기에 그냥 꽂혀있다. 계속 자리 잡고 있다를 sit이라고 쓰고 있는 거예요. sit there for 4 hours라고 했으니까 음료에 놓고 한 4시간 동안 가만히 놔둬봤다. 그리고 우리는 그 빨대를 한 가지 종류의 음료에만 쓴 게 아니에요. All the different types of drinks라고 했으니까 뭐 칵테일이나 이런 데도 해봤을 거고 과일 음료도 해봤을 거고 이게 과연 어떻게 잘못 녹거나 예를 들면 뭐 부서지거나 아니면 맛이 변하거나 이런 테스트를 해봤다는 의미로 얘기하는 거죠. 다시 한번. We put it in a drink and left it sit there for 4 hours. We tried it in all the different types of drinks. He's pitching his idea to customers. 자, 이제 나온 동사가 뭐냐면 He's pitching his idea. Different types of drinks. He's pitching his idea 시작. He's pitching his idea. 아까 pitch라고 하는 단어가 홍보하거나 설득하다라는 뜻이었죠. to customers. 네, to customers라고 했으니까 자신의 아이디어를 고객들에게 홍보하고 있다. 아니면 설득하고 있다. 그래서 이 사람이 말을 걸면서 뭐라고 하냐면 May I bother you for a moment? 들려요? Customers. May I bother you for a moment? Customers. May I bother you for a moment? 해볼게요. May I bother you for a moment? Customers. May I bother you for a moment? 시작. May I bother you for a moment? 자, 우리 뭐 해도 됩니까? 라고 물어볼 때 May I가 가장 polite한 거예요. Can I 이런 거보다도 가장 polite한 게 May I가 되는 거고 bother가 무슨 뜻이에요? bother? bother라고 하면 귀찮게 하다예요. 그러면 내가 잠시 동안 좀 귀찮게 해도 되겠습니까? 다시 말하면 실례합니다 이런 뜻이죠. Customers. May I bother you for a moment? These diners tried out his pasta straws. 이거. 자, 테스트 해보다라고 하는 동사를 테스트 대신에 다른 동사로 써볼게요. Diners tried out his. For a moment? These diners tried out his pasta straws. 이거요. May I bother you for a moment? These diners tried out. For a moment? These diners tried out. 자, 동사 시작. try out. 외워두세요. 테스트하고 똑같은 동사가 try out.
시험 삼아서 해보는 거예요. 그래서 이 지금 손님들이 그게 파스타 스트로를 빨대를 지금 테스트를 해봤어요. His pasta straws. 그러니까 아저씨가 clever idea 이렇게 얘기하죠. Arthur Senzi tried it out too. 이 사람도 한번 테스트를 해봤어요. Applaud the owner for, making an attempt to solve the problem. 네, 바로 보세요 스크립트. Arthur Senzi tried it out too. Applaud the owner for, making an attempt to solve the problem. 그래, 내가 박수 치고 싶어요. 발음할게요. applaud. 시작. applaud. applaud고 load가 아니라 입 벌리는 발음이죠. applaud. 시작. applaud. 제가 식당 주인 정말 박수 쳐드리고 싶어요. for는 이거에 대해서란 뜻이죠. making an attempt to라고 했으니까 이 문제를 해결하기 위해서 노력한 거에 대해서 진짜 박수 쳐드리고 싶어요. 그 다음 마지막은 Morse even has a solution to accommodate so-called food allergies. 마지막에 무슨 단어 나왔냐면 Morse even has a solution to accommodate so-called food allergies. 마지막 두 단어가 뭐 얘기하고 있어요? food allergies라고 해서 알레르기 얘기하고 있어요. 자, 모리스 씨는 심지어 해결책을 가지고 있는데 뭐 하기 위해서? 소위 말하는 음식 알레르기를 수용하기 위해서죠. 자, 음식 알레르기라는 문제를 수용한다는 거를 조금 의역을 하면 음식 알레르기라는 문제를 해결하기 위해서도 해결책을 가지고 있어요. 그래서 이 사람이 마지막에 하는 말이 잘 안 들리지만 안 들리죠? Food allergies. 발음할게요. gluten. 시작. gluten. 글루텐. 여러분 글루텐. 글루텐이라고 하는 단어를 은이라고 해서 지금 먹어버리는 발음을 쓰고 있죠. Food allergies. 자, 그러면 gluten free라고 했으니까 글루텐이 없어요 이런 뜻이죠. 우리 뭐뭐가 없다라고 할 때 쓰는 free 중에서 가장 대표적인 게 세금 없다 할 때 쓰는 단어가 뭐다? duty free. 그거 얘기하는 거거든요. 예, duty free. 그 다음에 무설탕 할 때 쓰는 표현이 뭐다? sugar free. 예, 그런 거 얘기하는 거예요. 그러면 여기서 gluten free라고 하는 표현을 왜 쓰냐면 좀 찾아보니까 글루틴에 대해서도 알레르기 반응 있는 사람이 있대요. 그러면 흔히 그 글루틴이라고 하는 것은 밀가루 종류에 많이 들어가잖아요. 그러면 스트로우 자체가 만약에 밀가루로 만들었으면 이거를 계속 빨다 보면 그것 때문에 알레르기 반응이 올 수도 있잖아요. 그러면 사람들 입장에서는 저는 글루틴에 알레르기 있어서 안 되는데요. 이럴 수 있죠. 그래서 이걸 만들 때 글루틴은 빼고 만들었다고요. 그거를 글루틴 프리라고 하면서 나름대로 푸드 알레르기를 해결하기 위해서 이렇게 되는 거예요. 그 다음에 예를 들면 내가 뭐뭐에 대해서 알레르기 반응이 있다. 이런 거 있죠. 예를 들면 나는 글루틴에 대해서 알레르기 반응을 보여요. 이런 거 영어로 어떻게 쓰냐면 allergy의 형용사가 이거예요. 발음할게요. allergic. 시작. allergic. 액센트가 바뀌죠. 명사는 allergy. 시작. allergy. 형용사는 allergic. 시작. allergic. 그 다음 뒤는 to만 쓰면 돼요. 그럼 예를 들면 I'm allergic to gluten이라고 하면 나는 글루텐에 알레르기 반응이 있어요. 아니면 I'm allergic to cats. 나는 고양이에 알레르기 반응이 있어요. 이런 식으로 be allergic to를 쓰시면 돼요. 그 다음 마지막은 In Malibu, Joe Kwan, CBS2 News. 네, 오늘 한 건 여러분 사실 제가 이 플라스틱 문제를 하고 싶어가지고 주제를 먼저 정하고 찾다 보니까 굉장히 좀 어려웠어요. 그러니까 다음 시간에 오시면 이거보다는 좀 더 쉬운 레벨을 할 거고 다시 한번 들어볼게요. 스크립트 보지 말고 한번 들어보세요. 자, 그 다음에 독해 보실게요. 자, 플라스틱 문제 굉장히 심각하고 또 플라스틱이랑 관련해서는 여러분 해양 생물들이 굉장히 위험 많이 받고 있는 거 아시죠? 그래서 최근에 왜 뭐 죽은 고래 뭐 배를 갈라봤더니 그 안에 쓰레기 봉투, 그 플라스틱 봉투, 비닐 봉투 엄청 많이 들어가 있었다 이런 것도 많이 나오고 그래서 해양 생물들이 이것 때문에 타격이 엄청 많이 크다라고 해요. 그래서 미국은 지금 어떻게 하고 있냐면 좀 찾아보니까 지금도 아까 말리부 보셨죠? 그런 식으로 주 단위 아니면 뭐 도시 단위로 자체적으로 금지 조처 실행하고 뭐 이번에도 뉴욕에서 지금 그거를 뭐 금지하는 법안 따위를 내고 막 이렇게 하고 있어요. 근데 여기에서는 미국 쪽을 볼 게 아니라 전 세계적으로 플라스틱 문제가 가장 심각한 곳이 동남아래요. 네, 그래서 그거랑 관련된 거 볼 거고 내용 자체는 어렵지 않아요. 표현이나 이런 것도 어렵지 않고 잘 읽힐 거예요. 자, 타이틀이 Southeast Asia's Plastic Addiction이라고 표현하잖아요. Addiction, blinds, words, oceans라고 해서 중독할 때 쓰는 단어가 뭐다? Addiction이죠. 발음하세요. Addiction. 시작. Addiction. 우리 요거 한번 해볼게요. 그는 마약에 중독되어 있다. 영어로 해보세요. 그렇죠. He is 그렇죠. Addicted to drugs. 마약은 무조건 drugs예요. 복수로 써주시면 되고 얘를 제가 바꿔볼게요. 이렇게 쓸 수 있거든요.
지금 같은 단어를 썼죠. 같은 단어를 썼는데 품사는 다르죠. 앞 단어는 동사고 뒷 단어는 명사죠. 여기서는 이게 무슨 뜻이냐면 중독자란 뜻이죠. 액센트가 바뀌어요. 자, 앞에 거 발음할게요. addict. 시작. addict. 그 다음에 명사는요. addict. 시작. addict. 그렇게 발음해요. 자, 그래서 he's addicted to drugs는요. 바꾸면 he's a drug addict. 원래 같은 스펠링을 명사랑 동사랑 동시에 쓰게 되면 명사일 때 액센트가 앞에 가고 동사일 때 액센트가 뒤로 빠져요. 그런 단어 몇 가지 있는데 가장 쉬운 거 이거 보시면 돼요. 자, 기록이라고 발음하면 시작 record. 기록하다가 되면 시작 record. 뒤로 빠지죠. 그 다음에 이 단어 들어본 적 있죠? 이거 명사가 되면 용의자. 발음하세요. suspect. 시작 suspect. 그 다음에 동사가 되면 의심하다. 시작 suspect. 이런 패턴이에요. 그래서 addict, addict 이렇게 되죠. He's addicted to drugs. He's a drug addict. 이렇게 쓰시면 돼요. 네, on her lunch break, Bangkok office worker 이 사람 emerges from a 7-Eleven store with two plastic bags라고 해서 쉽게 시작하고 있죠. 우리 점심시간을 영어로 lunch break 아니면 lunch hour 이렇게 쓰셔도 되는데 점심시간 동안 방콕의 사무실 근로자인 이 사람이 여기에서부터 나왔다라고 할 때 emerge라고 하는 동사 쓸 수 있어요. 7-Eleven store 아시죠? 거기에서부터 나왔는데 두 개의 플라스틱 봉투를 들고 나타났어요. 나왔어요. 그 다음에 두 개 중에 하나는 one, 나머지 하나는 뭐다? the other. 예, the라고 하는 단어는 정해져 있으면 쓰는 건데 두 개는 딱 정해져 있는 거니까 하나 빼고 나머지 하나는 the other가 되겠죠. 그러면 플라스틱 봉지 하나는 뭘 갖고 있었냐면 Big Gulp Soft Drink라고 해서 Big Gulp는 브랜드 이름일 거고 Soft Drink는 뭐 청량음료 아니면 Soft Drink라고 하시면 되겠죠. 그거를 들고 있었으니까 담겨 있었고 나머지는 뭘 담고 있었냐면 그녀의 점심을 담고 있었는데 with a banana in its own plastic wrapper라고 해서 바나나가 하나 들어가 있었어요. 근데 바나나가 그냥 있는 게 아니라 어디에 들어가 있었다? 비닐 래퍼 아시죠 여러분? 다 우리 편의점 같은 데 가면 비닐 같은 걸 이렇게 싸가지고 팔잖아요. 거기에 이렇게 쌓여 있었던 거예요. 자, for office life, plastic bags are necessary. 이 사람 34 whose shopping habits illustrate the challenges facing anti-plastic campaigners in Thailand라고 했네요. 자, 오피스 라이프에 있어서는 플라스틱 봉투가 정말 필수적이에요. 라고 이 34세 여성이 얘기했고 이 사람의 쇼핑 습관이 뒤에 거를 보여줍니다. 라고 할 때 show 대신에 illustrate 이런 단어 쓸 수 있고 도전을 보여주는 건데 이 도전은 누가 직면하고 있는 거냐면 anti-plastic campaigner라고 했으니까 플라스틱에 반대하는 캠페인 활동가들에게 직면한 도전 과제를 보여주는 것이다. 그런데 이 태국에서는요, plastic bags are handed out in abundance on any visit to a shop or market이라고 했으니까 아까 give out은 굉장히 많이 나눠줄 때 쓰는 표현이고 hand out이라고 하는 표현은 그냥 나눠주다 할 때 쓰는 표현이에요. 그래서 제가 이렇게 나눠드린 그 자료, 여러분 수업 자료도 hand out이라고 하는 거예요. 자, 태국에서는요, 플라스틱 봉투가 나눠줘요. 근데 풍부하게 나눠줘요. in abundance, 그러니까 많이 대량으로 나눠지는데 언제? 샵이라든지 시장이라든지 그 어느 곳을 방문할 때라도 그거를 on any visit라고 잡고 있고요. World Environment Day on Tuesday takes place and the United Nations calls for the biggest ever worldwide cleanup of plastic pollution. Experts are focused on Southeast Asia, home to 4 of the world's top marine plastic polluters라고 했죠. 자, 세계 환경의 날이 화요일에 발생했어요. 자, 의역을 하게 되면 화요일이 세계 환경의 날이었고 그 다음에 UN에서는 뒤에 거를 촉구하고 있어요. call for. 뭘 촉구하고 있냐면 biggest 다음에 ever가 들어가면 무조건 강조기 때문에 우리말로 할 때는 약간 역대 최대 규모의 이런 식으로 의역을 좀 해주시면 되거든요. 역대 최대 규모의 전 세계적인 자, cleanup이라고 하는 표현은 청소, 정화 이런 거 할 때 쓰는 표현이니까 플라스틱 오염의 정화, 그죠? 그거를 촉구하고 있는 상황에서 전문가들은 지금 뭐에 초점을 맞추고 있냐면 동남아시아에 초점을 맞추고 있어요. 이 동남아시아라고 하는 곳은 뒤에 국가들이
거주하고 있는 곳이에요. 우리 이거는 수거로 외우실 때 be home to를 외우시면 돼요. 자, be home to라고 하는 표현은 누구가 사람일 수도 있어요. 사람이 거주하는 곳일 수도 있고, 만약에 동물과 관련돼서 얘기를 하면 서식지라고 하는 표현을 쓸 수 있어요. 그러니까 예를 들면 뭐 남극 is home to 뭐 얼마만큼의 펭귄이라고 하면 남극은 이만큼의 펭귄이 서식하는 곳이다. 이런 뉘앙스로 쓰는 표현이 be home to예요. 사람도 쓸 수 있는 거예요. 그러면 동남아시아라고 하는 곳은 어떤 곳이냐면, 아까 제가 해양 생물 말씀드렸죠. 해양의 할 때 쓰는 형용사인데 액센트가 뒤로 빠져요. marine. 시작. marine. 그러면 전 세계 최고의 해양 플라스틱, 그 다음에 뒤에 나오는 polluter는 오염 국가로 보시면 될 것 같아요. 지금은 국가 개념으로 가고 있기 때문에 오염국들 중에서 몇 개? 최고 4개. 그러니까 1, 2, 3, 4 이렇게 4개의 국가가 있는 곳이다. 그곳이 바로 어디다? 동남아시아라는 거예요. From major cities like Bangkok and Jakarta to visit beach resorts in the Philippines and Vietnam, plastic bags and bottles are the ubiquitous face of pollution in the region이라고 해서 방콕이나 자카르트와 같은 주요 도시에서부터 필리핀이나 아니면 베트남에 있는 beach resorts, 해변 뭐 리조트에 이르기까지 플라스틱 종이라든지 그 다음에 플라스틱 병은 이제 뭐가 됐냐면 이 지역에 오염의 ubiquitous한 face가 되었어요. 발음할게요. ubiquitous. 시작. ubiquitous. 이거 우리 IT나 이런 쪽에서 ubiquitous라고 많이 들어보셨죠? 이게 무슨 뜻인지 알고 쓰셔야 되는데 ubiquitous라고 하면 어디에나 있다. 뭐 편재한다 이런 표현으로 좀 쓰기도 해요. 우리말이 좀 어렵지만. 그러면 어디에서나 있는 얼굴이다 라고 했으니까 정말 이 지역에, 여기서 말하는 이 지역이라고 하는 건 동남아시아 얘기하는 거죠. 동남아시아에 정말 오염이라는 거를 어디에나 보여주는 그 얼굴이다. 다시 말하면 그런 모습이다 라는 뜻이에요. 자, 그 다음 좀 내려갈게요. 자, 전 세계적으로 봤을 때 Some 8 million tons of plastic is dumped into the ocean every year 라고 했으니까 여기에 처음에 나오는 some이라고 하는 표현은 몇몇이란 뜻이 아니라 약이란 뜻이죠. 전 세계적으로 봤을 때 약 800만 톤의 플라스틱이, 아까 제가 버리다 할 때 쓰는 동사가 뭐라고요? dump 아니면 ditch, 그죠? dump가 더 쉽다 그랬죠? 매년 바다에 버려지고 있어요. 뭐 하면서? 이거 하고 이거 하면서 라고 해서 처음에 뭐냐면 killing marine life예요. 나왔네요. 해양 생물을 영어로 보러 간다. marine life예요. 이건 정해져 있는 표현이고요. 그러면 해양 생물을 죽이고, 두 번째는 뭐 하면서? entering the human food chain. 자, food chain이 뭐예요? 우리말로 먹이사슬. 인간의 먹이사슬에 들어가면서. 그러니까 결국에는 우리가 먹는 그런 뭐 물고기류가 있겠죠. 알고 보면 다 플라스틱을 섭취를 하게 돼 있다는 거예요. 그래서 결국에는 우리 인간의 먹이사슬 안에 들어오면서 라고 뭐 UN 환경 프로그램에서 얘기를 했어요. 5 Asian countries, China, Indonesia, the Philippines, and Vietnam and Thailand. 이렇게 5 국가네요. Accounted for up to 60% of the plastic waste leaking into the ocean이라고 해서 우리 비율 따위를 차지하다라고 하는 표현이 있죠. 몇 퍼센트를 차지하다. 그 표현 한번 볼게요. 제일 많이 쓰는 표현 중에 하나가 account for. 두 번째는 make up, take up. 이렇게 정리하시면 될 것 같아요. 네. account for, 뭐 make up, take up 이렇게 보시면 되고, leak 같은 동사는 원래는 액체나 가스 따위가 새다 할 때 쓰는 그 동사이기 때문에 비유적으로도 많이 쓰죠. 뭐 비밀 따위나 이런 거를 누설하거나 유출하거나 그럴 때도 leak라고 하는 동사를 쓸 수 있어요. 자, 그러면 이 5개 국가가 플라스틱, 여기서 말하는 그 waste는 당연히 쓰레기가 되겠죠. 플라스틱 쓰레기의 최대 60%를 차지했어요. 이때 upto는 까지라고 보셔도 되지만 최대라고 보시면 좀 더 쉽게 해석하실 수 있어요. 최대 60%를 차지했다. 근데 그 플라스틱 쓰레기는 어떤 쓰레기냐면 해양으로 새어 들어가는 이라고 했으니까 흘러 들어가는 이라고 보시면 되겠죠. 예, 좀만 더 하고 싶게요. The 5 economies have generated exploding demand for consumer products, but lack the waste management infrastructure to cope with the surge in plastic garbage라고 했네요. 여기에서 지금 economy라고 하는 단어를 어떻게 할까요? 우리말로? The 5 economies.
자, 여기서 economy가 경제란 뜻일까요? 경제국. country는 딱 국가란 뜻인데 국가를 만약에 경제적인 측면에서 본다라고 하면 경제국이라고 하잖아요. 예를 들면 미국은 전 세계 최대 경제 대국이다. 이런 표현 쓰죠. The largest economy in the world. 이렇게 쓰면 돼요. 자, 그러면 그 5개 경제국이 무엇을 생성해냈냐면 뭐뭐에 대한 수요를 영어로 demand for를 써요. 항상. consumer products라고 하는 건 소비재라고 하죠. 소비재에 대한 폭발적인 수요를 만들어냈습니다. 하지만 뭐가 부족했냐면 뒤에 게 부족했어요. 여러분 부족하다라고 하는 렉은 타동사예요. 그래서 외우기에 여러분 제일 쉬운 구문이 뭐냐면 그는 자신감이 부족해 이런 표현 많이 쓰죠. 그냥 바로 이렇게 렉 다음에 뭐 in 이런 거 쓸 필요 없이 타동사로 쓰시면 돼요. 요거 외울 거예요. He lacks confidence. 시작. He lacks confidence. 그냥 외워버리세요. 자, 그러면 수요는 폭발적으로 증가를 하는데 뭐가 부족하냐면 쓰레기 처리 인프라가 부족했다는 거예요. 뭐 하기 위한? 뒤에 거를 처리하기 위한. 우리 처리하다, 대응하다라고 할 때 왜 deal with 많이 쓰죠? 들어본 적 있죠? deal with랑 똑같이 쓸 수 있는 표현이 cope with예요. 그 다음에 수치가 증가하는데 폭발적으로 증가하거나 급등하다 할 때 쓰는 단어예요. surge. 시작. surge. surge 쓰시면 되고 얘는 동사 명사가 다 되는데 뭐뭐의 급등한 뭐 급등 이런 식으로 쓸 때는 surge 다음에 of를 써도 되지만 in을 많이 써요. 그러니까 증가나 감소를 나타내는 명사 다음에 in을 제일 많이 써요. 그러니까 increase of를 써도 되지만 increase in something, decrease in something 이런 패턴으로 잡아주시면 돼요. 자, 그러면 플라스틱 garbage 쓰레기의 급등을 해결할 수 있는 쓰레기 처리 인프라가 부족했습니다. 그래서 예로 들고 있는 게 뭐냐면 A trash emergency on the Indonesian island of Bali and the Philippines' decision to close the tourist island of Boracay show the governments are recognizing the impact of plastic waste라고 해서 얼마 전에 왜 보라카이 폐쇄됐잖아요. 그 얘기하는 거예요. 아일랜드라고 해서 섬은 위라고 많이 받아줘요. 그러니까 독도에서 이런 거 할 때도 on 독도 아일랜드. 섬은 안보다는 위의 개념으로 많이 가요. 그 다음에 발리 앞에 있는 아일랜드 오브 발리에서 그 of는 동격의 of가 되는 거죠. 당연히. 자, 그러면 인도네시아 섬인 발리에서 뭐가 있었냐면 쓰레기 완전 대란이 일어났죠. 뭐 쓰레기 긴급 상황, 뭐 쓰레기 위기 이런 게 있었대요. 그리고 필리핀에서 결정을 했어요. 뭐 하기로? 관광섬인 보라카이를 폐쇄하기로 결정을 내린 것이 뭘 보여주는 거냐면 정부들이 플라스틱 쓰레기의 영향을 인식하고 있다는 것을 보여줍니다. 우리 인식하다 할 때 쓰는 동사가 뭐다? recognize죠. 라고 이 사람이 얘기를 했는데 수잔이라고 하는 사람은 뭐 Ocean Conservancy 뭐라고 하는 조직인데 이 조직의 Managing Director 이런 건 따로 해석하지 않을게요. For International Initiatives라고 해서 우리 요즘에는 initiative라고 하는 표현을 그냥 initiative를 쓰기도 하지만 뭔지 알고 써야 되죠. 자, initiative의 뜻은 계획이나 구상할 때 쓰는 표현이에요. 그러니까 이 사람이 하는 역할이 뭐냐면 국제 이니셔티브. 예를 들면 뭐 플라스틱 쓰레기를 없앱시다. 이런 거는 국제적인 어떤 이슈잖아요. 이런 국제적인 이니셔티브를 담당하는 매니저 디렉터다라고 보시면 돼요. 매니징 디렉터. 자, 하지만 그녀의 말에 따르면 This is not just a government responsibility. Corporations, civil society, and citizens all have a part to play, she said라고 했네요. 이거는 단지 정부의 책임인 것이 아니라 기업이나 시민사회 그리고 시민들이 모두 지금 수거가 play a part라고 나왔으니까 역할을 하다. 우리 역할을 하다라고 할 때 play a part 대신에 play a role 쓰기도 하죠. 같은 거예요. 라고 그녀가 말을 했고 adding that engagement was improving 이라고 했네요. 자, engagement가 무슨 뜻이에요? 이거 되게 중요한 뜻이에요. 여기에서는. 무슨 뜻이에요? 맞아요. 참여. 이러한 캠페인에 참여하는 사람들이 늘고 있다. 이거를 참여가 늘어나고 있다라고 하는 engagement라고 하는 단어를 써요. 알아두세요. 이런 캠페인이나 뭐뭐에 적극적으로 참여하거나 이런 거를 engage 한다라고 잡아주시면 돼요. 여기까지 할게요. 좀 쉬었다 오세요. 8시 40분에 뵐게요. 8시 40분이요. 자, 연결해서 할게요. 자, 태국에서는요.
200만 톤의 플라스틱 쓰레기가 매년 생산이 되고 있어요. 이곳에서는 플라스틱이 중독이다라고 이 사람이 베이커 씨가 얘기를 했고, 베이커는 플라스틱에 반대하는 캠페인 활동을 피는 사람인데 그린 인터내셔널 앞에 with가 들어갔죠. 이때 이 with가 어떤 뜻이에요? 어떤 뜻이에요? 소속이에요. 예. 이거 잘못 오역하면 얘가 얘랑 함께 한다라고 해서 따로따로라고 생각할 수 있는데 Green International 소속의 캠페이너다라고 보시면 되고, 소속을 나타내는 전치사는 with만 있는 게 아니라 여러분 다 아시는 뭐 of도 있고 at도 있고 많아요. 근데 with가 나왔을 때 보통 오역을 할 수 있으니까 기억하시면 돼요. Everywhere you go, they just throw plastic at you 라고 해서 베이커 씨가 얘기를 했는데, 직역을 하게 되면 당신이 어디를 가든지 간에 사람들이 당신에게 플라스틱을 던진다라고 했죠. 이거는 정말 던진다는 개념이 아니라 어디를 가더라도 다 뭐 플라스틱을 공급한다, 플라스틱을 준다라는 얘기로. 그러니까 예를 들면 뭐 한 물건 하나를 사도 플라스틱에 담아서 주고, 그런 개념으로 봐야지 이걸 던진다는 개념으로 보시면 안 될 것 같고, 물건을 누구에게 던지다라고 하는 throw라고 하는 동사는 to를 쓰는 게 아니라 at으로 잡아줘요. 누구에게라고 하는 거를. throw something to somebody가 아니라 throw something at somebody 이렇게 쓰시면 되고, 자, 베이커 씨가 caused a stir on social media in April when he covered himself in 700 plastic bags, walked into a 7-Eleven and stared disapprovingly at people buying plastic wrapped bananas라고 해서 이 사람이 논란을 야기시켰어요. 우리 아까 휘젓다 할 때 쓰는 동사가 stir이기 때문에 무엇인가 논란할 때 쓰는 명사가 stir라고 하는 표현을 쓸 수 있고, 자, 논란을 야기하다 정도는 외워둘게요. 시작. cause a stir 이렇게 써도 되고, 아니면 controversy 아시죠? 논쟁을 불러일으키다 그걸 써도 되고, 소셜미디어 상해라고 하면 앞에는 무조건 on으로 잡아주시면 되고, 웹사이트 이름 쓸 때도 마찬가지예요. 뭐 트위터에서 on Twitter, 페이스북에서 on Facebook 이렇게 쓰시면 되고, SNS 상에서라고 할 때 on SNS 쓰시는 분들이 있는데 SNS는 정식 영어가 아니기 때문에 소셜미디어라고 쓰는 게 좋아요. 이게 SNS 상에서란 뜻이에요. 소셜미디어 쓰세요. SNS 따로 쓰지 말고. 자, 4월에 소셜미디어 상에서 논쟁을 불러일으켰는데 언제? 그가 스스로를 700개의 플라스틱 봉투로 몸을 감쌌다. 자, 그래서 밑에 보시면 제가 아예 찾아봤어요. 이렇게 했더라고요, 이 사람이. 700개의 플라스틱, 그 다음에 봉투를 자기 몸에 다 이렇게 둘러싼 거예요. 그 다음에 어디로 들어갔냐면 세븐일레븐으로 걸어 들어갔어요. 그 다음에 이런 사람들을 뚫어지게 쳐다봤죠. 자, 뚫어지게 쳐다봐달 때 쓰는 단어가 뭐다? stare at이에요. 그러면 가운데 나오는 이 단어는 우리말로 뭐라고 하면 제일 잘 맞을 것 같아요? stare at하고 연결을 하면 못마땅하다는 듯이, 이거 어때요? 못마땅하게 쳐다봤다를 stare, 그 다음에 disapprovingly at people. 근데 어떤 사람들이에요? 비닐에 이렇게 포장이 되어 있는 바나나를 구매하는 사람들에게. 그래서 이 모습이 소셜미디어 상에서 엄청난 논쟁을 불러일으켰어요. 자, the recent death of a pilot whale in Thailand with 80 pieces of plastic rubbish in its stomach garnered headlines locally, but drew more attention outside the country라고 해서 파일럿 웨일이라고 해서 밑에 보니까 둥근 머리 돌고래라고 해서 뭐 돌고래 종류라고 보시면 되겠죠. 태국에서 돌고래 한 마리가 최근에 사망을 했는데 in its stomach이라고 했으니까 뱃속에 거의 플라스틱 쓰레기가 80개 정도가 들어가 있었대요. 이것이 발음하세요. garner. 시작. garner. garner라고 하는 동사는 쉽게 gain이라고 하시면 돼요. gain. 그러면 헤드라인을 얻었다. 그러면 헤드라인을 얻었다라고 하는 표현이 무슨 뜻이에요? 헤드라인을 장식했다. 그죠? locally라고 했으니까 이 지역에서라는 뜻이기 때문에 국내에서는 이라고 보시면 될 것 같아요. 왜냐하면 G가 outside the country거든요. 자, 이것이 국내에서는 헤드라인을 장식을 했는데 태국을 넘어선, 다시 말하면 해외에서 더 많은 관심을 끌게 되었습니다. 여전히 일부 방콕 주민들은 이렇게 말을 합니다. 기업들이 not doing enough라고 했으니까 충분한 행동을 하고 있지 않다. 뭐 하기 위해서? To address the problem of plastic pollution이라고 해서 문제 따위를 해결하다라고 할 때 저도 개인적으로 굉장히 많이 쓰는 단어인데 solve나 resolve 대신에 쓰는 표현이 address나 아니면 tackle 이런 단어 좋아요.
나는 문제 해결하다라고 할 때 solve나 resolve밖에 못 쓴다 하시는 분들은 지금 보시는 address나 tackle 같은 단어 되게 좋으니까 좀 써보세요. 자, 플라스틱 오염 문제를 해결하기 위해서 기업들이 어떤 충분한 역할을 하지 않고 있다. 이렇게 비판하는 시각도 있어요. CPO라고 해서 찾아보니까 태국의 어떤 회사, 기업체 이름이라고 보시면 되고 이 회사가 10,000개가 넘는 세븐일레븐 그다음에 그 가게를 갖고 있어요. Across the country라고 했으니까 태국 전역에. 자, 뭐라고 말했냐면 자신들이 launch a campaign on Tuesday to reduce plastic bags in some outlets in the southern province of Yeogi as part of a green tourism campaign이라고 해서 캠페인 따위를 시작하다 할 때 제일 많이 쓰는 동사 중에 하나가 launch죠. launch a campaign. 화요일에 자신들이 캠페인을 시작할 겁니다 라고 말을 했어요. 뭐 하기 위해서? 플라스틱 봉투를 줄이기 위해서. 근데 어디에서 그거를 시작하게 될 거냐면 Southern Province라고 해서 태국에 있는 주의 개념이라고 보시면 될 것 같아요. 그죠? 뭐 사툰이라고 하는 뭐 남부지방의 어떤 그런 지방, 남부지방 아니면 남부주 쪽에 some outlet이라고 하는 단어를 썼는데 우리가 보통 아울렛이라고 하면 할인점을 많이 생각하잖아요. 그런 뜻도 있고 아니면 전문 매장이나 직판점 할 때도 쓰는 표현이에요. 그러면 세븐 아울렛 같은 경우에는 당연히 세븐 아울렛 그 물건만 받아서 팔잖아요. 그러니까 그 개개의 매장들은 전부 다 아울렛 개념이 되는 거죠. 그죠? 자, 그런데 그러면 캠페인을 시작하는 이유가 뭐 때문에 그러냐면 그린 투어리즘 캠페인이라고 해서 우리가 환경적으로 좀 보호하거나 이럴 때 그린이라고 하는 표현을 쓰죠. 우리말로 그냥 그린이라고 하셔도 될 것 같아요. 그린 뭐 투어리즘 캠페인의 일환으로서 자, 일환으로서 할 때 쓰는 표현이 뭐다? As part of예요. As part of something 이렇게 쓰시면 돼요. 자, 그래서 남부 뭐 이런 지역의 일부 그런 가게에서 일부 편의점에서는 그거를 이제 줄이기 위해서 시작을 할 거라고 했다. 그런데 it made no mention of the other 67 provinces including Bangkok where 10 million residents use 80 million plastic bags a day라고 했네요. 그러면 딱 언급한 거는 지금 요 지방만 딱 언급을 했죠. 그런데 나머지 76개 지역에 대해서는 언급을 하지 않았어요. some에서 빼고 나머지는 아까 제가 정해져 있으면 D를 붙인다 그랬죠. 방콕을 포함한 나머지 76개 지역에 대해서는 언급을 하지 않았다. 그런데 방콕이야말로 어떤 곳이냐면 1,000만 명의 주민들이 하루에 8천만 개의 그 비닐봉투를 사용하는 지역이에요. 그러니까 정말 필요한 지역에 대해서는 캠페인을 안 하고 남부 지역의 일부 지역만 그렇게 얘기를 한 거죠. Months after the military seized power in a 2014 coup, the junta made waste management a priority and set goals for 2021이라고 해서 seize power라고 하는 표현이 권력을 잡다 할 때 쓰는 표현이죠. 자, 군에서 2014년 쿠데타에서 어떤 세력을 잡았을 때, 정권을 잡았을 때, 정권을 잡은 지 몇 개월 후에 이렇게 되는 거네요. 우리 쿠데타라고 하는 표현 좀 볼게요. 쿠데타는 발음하세요. 쿠, 시작, 쿠. 그 다음에 쿠데타로 정권을 장악한 군사정부는요. 밑에 보시면 훈터, 시작, 훈터 이렇게 얘기를 해요. 좀 단어가 어렵죠. 그죠? 그러면 2014년 쿠데타에서 군이 정권을 장악한 지 수개월 후에 그 군사정부가 쓰레기 관리를 아니면 쓰레기 처리를 우선순위로 삼았다. 우선순위로 만들다라고 해서 make something a priority라고 하시면 되고 최우선순위라고 하면 priority 앞에 뭐 쓰면 돼요? 최우선순위, top priority 아니면 first priority 이렇게 쓰면 최우선순위로 정했고 그 다음에 2021년도 목표를 세웠어요. 자, 목표를 세우다. 시작. set goals. 그 다음에 연도 앞에 for 쓰시면 돼요. 2021년도를 위한 목표를 세웠습니다. 자, 그 다음에 나오는 day는 goals가 되겠죠. 이 목표들에 포함되는 것은 cutting the use of plastic bags and bottles in government agencies and businesses라고 했네요. 줄이다라고 할 때 reduce라고 하는 동사 대신에 cut도 쓸 수 있죠. 비닐 봉지와 그 다음에 비닐 병의 사용을 줄이는 것을 포함하는데 어디에서 사용을 줄이냐면 자, 정부 기관 영어로 시작 government agency 정부 기관은 agency라고 제일 많이 봤고요. 그 다음에 businesses라고 했으니까 사업체들 다시 말하면 기업들에서 이런 거를 사용하는 것을 줄이는 것을 포함을 했고 그 다음에 plastic bans
in tourist destination이라고 했네요. 자, tourist destination은 뭐 얘기하는 거예요? 우리말로. tourist destination 뭐예요? 관광지. 그렇죠. 보통 tourist destination 써도 되고요. tourist attractions라고 하는 표현도 많이 쓰죠. 이때 attraction이라고 하는 표현은 매력이란 뜻이 아니라 명소, 관광 명소라고 보시면 돼요. 자, 그러면 정부 기관이라든지 아니면 사업체에서는 이거 사용 못하고 그 다음에 관광 명소에서는 뭐 쓰면 안 된다? 플라스틱을 사용을 금지하는 거. 이거를 포함을 한 거예요. A tax on plastic bags was also mentioned along with a target to recycle up to 60% of plastic by 2021이라고 했죠. 뭐뭐에 대한 세금이라고 하면 tax on 쓰네요. 아까 ban on 쓰는 거랑 비슷하죠. 자, 비닐봉지에 대한 세금 또한 언급이 되었다. 뭐와 함께, 이것과 함께라고 할 때 with를 단독으로 써도 되고 along with라고 써도 돼요. 이런 목표와 함께. 근데 목표가 뭐냐면 플라스틱의 최대 60%를 재활용하고자 하는 목표고요. 언제까지? 2021년까지. 데드라인을 나타낼 때 보통 by를 쓰면 되죠. 자, 그런데 베이커 씨의 말에 따르면 he has yet to see any real change coming from these promises 라고 했네요. have yet라고 하는 구문이 굉장히 특이한 구문이에요. not이 없는데 not이 있는 것처럼 해석하는 구문이라서 아직까지 뭐뭐 하지 않다가 have yet to예요. not이 없는데 아직까지 뭐뭐 하지 않다라고 해서 부정적으로 해석하셔야 돼요. 근데 베이커 씨의 말에 따르면 이러한 약속들로부터 그 어떤 실질적인 변화가 오는 것을 아직까지 봤다 못 봤다? 아직까지 보지 못했다. 그러니까 정부 측에서 계속해서 그렇게 공약은 하는데 실질적으로 그것이 행동에 옮겨지진 않았다. 그런데 정부 측 대변인의 말에 따르면 자, 대변인을 뭐라고 한다? spokesman이라고 하죠. 남자니까 man을 썼을 거예요. It was committed to minimizing plastic use라고 해서 뭐뭐 하는데 전념하다, 뭐뭐 하는데 헌신하다 할 때 쓰는 수거가 be committed to 그 다음에 동사 원형이 아니라 ing 쓰는 게 중요하죠. 여기에서의 저기 뭐죠? it은 정부라고 보시면 돼요. 정부는 플라스틱 사용을 최소화하는데 전념하고 있다. 이렇게 말을 했고요. We have been trying to raise awareness라고 해서 raise awareness라고 하는 표현이 캠페인 쪽 나오면 무조건 나오는 표현이에요. 인식을 제고하다 할 때 쓰는 표현이 raise awareness고 뭐뭐에 대한 인식이라고 하면 보통 of를 많이 써요. 그래서 예전에는 질병 중에서 raise awareness of AIDS 사람들이 AIDS에 대해서 잘 몰랐으니까 뭐 최근에는 raise awareness of the Zika virus 지카 바이러스 이런 거 잘 모르니까 인식을 제고하기 위한 캠페인 활동을 많이 펴죠. raise 써도 되고 increase 써도 돼요. 자, 우리는 인식을 제고하기 위해서 많이 노력을 해왔다. People are so used to the convenience of plastic that they don't think about the consequences라고 해서 그런데 사람들은 뒤에 거에 너무나도 익숙해져서 be used to라고 하는 표현은 익숙하다 할 때 쓰는 표현이고 전체적으로는 so that 구문이죠. 매우 뭐뭐해서 뭐뭐하다라는 뜻이기 때문에 사람들은 플라스틱의 편리함에 너무나도 익숙해져서 결과에 대해서는 생각하지 못한다라고 이 대변인이 얘기를 했죠. 자, 타국의 정부들도 다른 정부라고 했으니까 다른 국가의 정부들도 have set ambitious goals to라고 해서 야망 있는 목표를 역시나 세웠습니다. 그래서 인도네시아를 가봤더니 인도네시아는 어떤 곳이냐? Ranked second behind China in the 2015 study of mismanaged plastic waste from populations living near coastal areas in 192 countries. has pledged $1 billion a year to reduce marine plastic debris by 70% by 2025라고 해서 우리 랭킹을 나타낼 때 만약에 1위이다라고 하면 rank first 이렇게 쓰면 되고요. 2위이다라고 하면 rank second 이렇게 쓰면 돼요. 보통 우리가 서수 앞에 그러니까 first, second, third 앞에 더를 쓰잖아요. 근데 서열을 나타낼 때는 더를 안 써도 돼요. rank the first가 아니라 그냥 rank first, rank second 이렇게 보시면 되고 자, 그 다음에 2위가 되면 당연히 1위에 뒤이어서가 되니까 behind가 되겠죠. 그죠? 자, 인도네시아는 중국의 뒤이어서 2등이다. 그죠? behind 대신에 after 써도 돼요. 이렇게 after로 처리해도 돼요. 자, 뭐에 있어서 2위를 기록한 국가냐면 2015년도에 뒤에 거에 대해서 연구한 거에서 2위를 기록했어요. mismanaged plastic waste라고 했으니까 제대로 처리되지 못한 제대로 관리되지 못한 플라스틱 쓰레기에 대한 2015년도 연구였고요.
그 쓰레기가 누구한테서 나오는 거냐면 from population이라고 했으니까 이 사람들한테서 나오는 거죠. 이 사람들은 어디에 사는 사람들이냐면 coastal areas라고 했으니까 해안 지역. 해안 지역 근처에 거주하는 사람들로부터 나오는 플라스틱 쓰레기예요. 근데 몇 개국을 대상으로 했어요? 192개국. 그죠? 192개국의 해안 지역 근처에 사는 사람들로부터 나오는 플라스틱 그 쓰레기들이 있는데 그게 제대로 처리되지 않은 거예요. 그거를 2015년도에 연구를 해봤더니 중국에 이어서 인도네시아가 2위를 기록하였는데 됐나요? 그러면 주어는 지금 인도네시아예요. 그 다음에 지금 여기 컴마가 바로 오니까 여러분 어색하죠? 여기 지금 which가 사용돼 있는 거예요. 이렇게. Indonesia, which ranked second behind China. 그 다음에 이제 동사가 어떻게 된다? has pledged. 이렇게 연결되는 거예요. 이제 이해가 좀 되시죠? 원래는 이 주격을 이렇게 마음대로 생각할 수는 없죠. 원래는 써주는 게 맞고요. 인도네시아가 10억 달러를 약속했습니다. 연간. 뭐 하는 데 있어서? 해양 플라스틱을 줄이는 데 있어서. 자, 그 다음에 14번 단어가 한 번씩 나오는데 얘도 발음이 좀 어려워요. debris. 시작. debris. debris라고 해서 지금 이렇게 서 있는 데 있죠. 얘가 액센트고요. 영어에서 원래 발음교회에서 액센트는 그 단어에 거는 게 아니라 한 번 뒤로 미셔야 돼요. 한 번 뒤로 미면 여기에 걸리죠. 끝에 S가 없죠, 지금. 묵음이에요. 발음하세요. debris. 시작. debris. debris가 언제 나오는 거냐면 지금처럼 쓰레기에서 나오거나 아니면 우리 며칠 전에 왜 용산에서 건물 이거 4층짜리 무너졌죠. 무너지고 나면 남은 그 잔해들을 영어로 debris라 그래요. 근데 불가사 명사기 때문에 끝에 es 같은 거 못 붙여요. debris 뭐 이렇게 못 써요. 그냥 얘만 쓰는 거예요. 발음하세요. debris. 시작. debris. 그럼 여기에서는 쓰레기라고 하시면 되겠죠. 해양 플라스틱 쓰레기를 줄이기 위해서. 근데 얼마만큼 줄이냐면 by 70%라고 해서 by는 제가 항상 설명드리는 폭을 나타낼 때 쓰는 단어예요. 만약에 to 70%라고 하면 70%로 줄이는 거고 by 70%라고 하면 70%만큼 줄이는 거죠. 근데 언제까지? 2025년까지. 그러면 2025년까지 70%만큼 해양 플라스틱 쓰레기를 줄이기 위해서 연간 10억 달러를 약속을 했어요. 자, 이번에는 필리핀으로 가볼게요. 필리핀에서는 The threat to marine life should be a wake-up call for people to cut their use of plastic, said 이 사람이라고 해서 뭐뭐에 대한 위협은 항상 threat to예요. about 같은 거 쓰는 게 아니라 위협을 그 사람한테 가한다라고 해서 threat to를 쓰는 거예요. 필리핀에서는 해양 생물에 대한 위협이 뭐가 돼야 되냐면 wake-up call이 돼야 돼요. wake-up call이 모닝 콜인 거 아시죠? 모닝 콜은 콩글리시고요. wake-up call이 이제 그 영어가 되는 건데 이걸 비유적으로 쓰게 되면 주의를 촉구하는 일이라고 보시면 돼요. 자, 그러면 이것이 주의를 촉구하는 일이 되어야 된다. 누구한테 있어서? 이런 사람들한테 있어서. 뭐 하기 위해서? 그들의 플라스틱 사용을 줄이기 위해서라고 조나스라고 하는 사람이 얘기를 했고 이 사람은 Senior Official in the Environmental Department라고 해서 Environmental Department는 환경부라고 하시면 될 것 같고 Official은 정부 관리를 Official로 잡아줘요. 우리 아까 정부 기관은 Government Agency였죠. 정부 관리는 Government Official이라고 할 수 있어요. 그 다음에 Senior는 항상 높게 잡아주시면 되니까 고위급이라고 하시면 될 것 같아요. 그러니까 이 사람은 누구냐면 환경부의 고위급 관리예요. The Philippines, like its regional neighbors, has not imposed a nationwide ban on plastic bags, but some local authorities regulate their use라고 해서 필리핀은 그 지역의 neighbor, 이웃들과 마찬가지로 지금 여기서 말하는 이웃은 이웃 국가죠. 여러분 이웃 국가는 그냥 neighbor라고 하시거나 아니면 두 단어로 정말 이웃 국가니까 neighboring country 이렇게 쓸 수 있어요. 같은 거예요. neighbor만 써도 되고 neighboring country 이렇게 쓰셔도 되고 여기서 말하는 regional은 동남아시아 얘기하는 거죠. 그 동남아시아의 다른 이웃 국가들과 마찬가지로 아직까지 전국적인 금지 조치를 내리지는 않았다. 아까 제가 금지 조치를 내리다. 시작. impose a ban on. 그 다음에 전국적인 아니면 국가적 차원의 할 때 쓰는 단어가 뭐다? nationwide죠. wide가 이렇게 폭을 나타내는 거예요. 그래서 전 세계적으로라고 하면 worldwide라고 하는 거고 학교 전체적으로라고 하면 schoolwide라고 할 수 있어요. 끝에 이 wide라고 하는 전미어가 들어가는 거죠. 그죠? 그래서 전국적인 금지 조치를 시행을 안 했지만
일부 local authories라고 해서 authorities를 복수로 쓰게 되면 당국 할 때 쓰는 표현이에요. 그러니까 중앙정부에서는 전국적인 차원의 금지 조치를 내리진 않았지만 일부 지역 당국들이 그들의 사용을 아니면 그것의 사용을 규제하고 있습니다. regulate 하고 있어요. Some shopping malls have also replaced plastic with paper bags and encourage reusable bags라고 해서 일부 쇼핑몰에서 플라스틱을 종이백으로 대체하고 있죠. Replace it with B. 그리고 재사용이 가능한 그 가방의 사용을 권장하고 있습니다. 자, 이제 말레이시아로 가볼게요. 자, 말레이시아에서는요, the new, 그 다음에 부서 자체가 Housing and Local Government Minister 이렇게 들어가는 것 같아요. 새로운 주택 및 지방정부 장관인, 타이틀은 중요하지 않죠. 다른 나라니까. 이 사람이 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 누구랑 인터뷰를 했냐면 local news 웹사이트인 여기랑 인터뷰를 했어요. 뭐라 그랬냐? She wants to introduce a nationwide ban on plastic bags within a year라고 해서 1년 내에 플라스틱 봉투에 대한 전국적 차원의 금지 조치를 자 도입하길 원한다. 도입하다 할 때 제일 많이 쓰는 동사가 뭐다? introduce. 아니면 하나 더 할게요. adopt도 괜찮은 것 같아요. 뭐 시스템이나 무엇 따위를 도입하다 할 때 제일 많이 쓰는 두 단어 기억하세요. 하나는 introduce, 하나는 adopt. 채택하다라고 하는 adopt도 좋아요. 자, 그 다음에 이제 마지막에 어떤 사람이 나왔어요. 이 사람은 ocean campaigner라고 했으니까 해양 관련 캠페인 활동가라고 보시면 되고 소속은 역시 with Greenpeace예요. In Southeast Asia. 이 사람의 말에 따르면 이 지역은 coordinated strategy on plastic waste라고 해서 발음할게요. coordinate. 시작. coordinate. 무엇인가를 조직화하거나 조정하다 할 때 쓰는 표현인데 우리 회사에서 코디네이터라고 하는 표현 많이 쓰거든요. 프로젝트 코디네이터 이 단어에서 나온 거예요. 프로젝트 코디네이터가 하는 역할이 뭐예요? 뭐 일정이나 이런 거를 조율한다든지 조정하는 역할을 하죠. 그래서 코디네이터라고 하는 거예요. 영어로 갈 때는 coordinator가 되는 거고요. 자, 그러면 이 사람 뭐라 그랬냐? 이 동남아시아 지역에서는요. 플라스틱 쓰레기에 대한 뭔가 조율이 된 그런 전략 아니면 뭔가 조직화된 조율화된 뭐 다 상관없어요. 이런 전략이 필요하다. ASEAN says the problem needs to be addressed, she said, referring to the Association of Southeast Asian nations, but there is no action plan that will actually decrease the use of plastic이라고 해서 아까 위에 나왔던 국가들이 아세안 소속이거든요. 그래서 아세안 측에서는 이렇게 말한다. 그 문제가 해결될 필요가 있다라고 말을 한다. 근데 처음에 영어 본 사람들이 아세안을 모를 수 있으니까 풀어주는 거죠. 그녀가 뭐를 언급하면서 아세안이라고 했냐면 이거를 언급하면서 말이죠. 이걸 줄이면 아세안이 나오죠. 그죠? 그러니까 왜냐하면 우리 입장에서는 아세안을 당연히 알지만 이 영어로 글 읽는 사람들 중에서 아세안을 모르는 사람들이 많기 때문에 아 얘가 뭐냐면 이거야 라고 알려주는 거예요. 자 그러면 말은 해결할 필요가 있다라고 하지만 실질적으로 플라스틱 사용을 줄일 수 있는 액션 플랜이라고 하는 건 행동 계획이란 뜻이니까 실질적이고 좀 더 구체적인 느낌이 드는 그런 행동 계획이죠. 이거는 있다 없다? 없다. 그래서 전체적으로 보면 플라스틱 특히 해양 생물을 위협하는 아주 심각한 문제인 플라스틱 쓰레기가 가장 심각한 곳은 동남아 국가에 전부 다 이렇게 포집이 되어 있는데 말로는 하고 또 실질적으로 참여가 늘어나고 있다고는 하지만 이거를 완전히 해결할 수 있는 구체적인 액션 플랜 같은 거는 아직은 없다. 이렇게 결론적으로 봐야 될 것 같아요. 그래서 플라스틱 문제는 진짜 심각한 것 같아요. 그죠? 자, 우리 영작 한번 해볼까요? 자, 첫 번째, 시의회가 도시공원들 내에서의 술을 금지시켰다. 한번 해볼게요. 네, 제가 여기서는 지금 그란 단어를 좀 빼봤는데 시의회는 하나밖에 없을 거 아니에요. 한 시에. 그래서 그냥 City Council로 가는 것보단 The City Council. Impose a ban on 술이니까 alcohol. 어디에서? Industry parks. 여기서도 그 도시공원들이라고는 안 썼지만 그 시에서 정해져 있는 도시공원들은 어차피 정해져 있을 거 아니에요. 그래서 제가 글을 뺐지만 The City Council, Industry Parks 이렇게 쓰시면 더 좋을 것 같고요. 자, 그 다음에 2번. 그 알약이 효과가 나타나기 위해서는 30분이 걸린다. 제가 아까 효과 같은 게 나타날 때 차고 들어온다 그랬죠. 두 단어로. 뭐라고 한다? 시작. kick in. 그렇죠. 해볼게요. 오케이. 자, 30분이 걸린다라고 했으니까 이거는 시간을 먼저 잡아줘야 되겠죠. It takes. 자, 30분은 어떻게 써요? half an hour.
1시간 30분은 어떻게 써요? 네, 1 그다음. 그렇죠. 잘하셨어요. 예. 1.5 hours. 잘하셨어요. 이거 30분은 잘 하시거든요. half an hour. 근데 1시간 반이라고 하면 되게 고민 많이 하시는데 1.5라고 하시는 분 많이 봤어요. 1.5는 말이 안 돼요. half는 전체적인 거의 반이기 때문에 만의 반은 5천이고요. 그죠? 100의 반은 50이고요. 다 달라지죠. 그러니까 우리말에 30분은 무조건 0.5의 개념으로 가셔야 돼요. 그럼 0.5는 2분의 1이니까 뭐라고 해야 된다? A half. 기억하세요? 네. 1시간 반. 시작. 1.5 hours. 이렇게. 자, it takes half an hour. 그 다음에 얘가 의미상의 주합해 붙는 for the pill. 뭐 하기 위해서? To kick in. 이런 개념으로 가셔야 돼요. 그 우리 약 따위를 복용 중이다라고 할 때 나 다이어트 중이에요. 영어로 어떻게 해요? I'm on a diet. 예, 그 패턴 쓰시면 되거든요. 예를 들면 I'm on the medication 이렇게 쓰면 저 그 약 복용 중이에요. 이런 뜻이거든요. 이거는 이해되시죠? 우리가 약을 medicine이라고 할 수도 있고 medication이라고 할 수도 있으니까 I'm on the medicine 아니면 I'm on the medication이라고 하면 저 그 약 복용 중이에요. 라는 뜻이에요. 그리고 이거를 조금 더 활용을 해가지고 이렇게도 많이 쓰는데 I'm on the pill. 이거 무슨 뜻이에요? 저 그 약 먹고 있어요. 이런 뜻이죠. 약 중에서도 그 알약 먹고 있어요. 라고 해서 이거 피임약이에요. 그러니까 우리말에서도 피임이라고 하는 단어를 직접적으로 참 말하기가 애매하잖아요. 그래서 영어에서도 나 그 알약 먹고 있어 라고 하면 나 피임 중이야. 이런 뜻이에요. 처음에 들으면 무슨 얘기지? 할 수 있으니까 좀 알아주세요. I'm on the pill. 이렇게 쓸 수 있어요. 자, 세 번째. 그 새 기숙사는 그 추가적인 100명의 학생들을 수용할 수 있을 것이다. 오늘 수용하다 배우셨죠? 숙식 뭐 이런 거 할 때도 쓰는 단어였고. 자, 수용하다 동사 시작. accommodate. 한 번 더 할게요. 발음 시작. accommodate. The new dormitory. 그 다음에 수용할 수 있을 것이다 라고 했으니까 이거는 will, can 같이 못 쓰니까 will be able to accommodate the additional 100 students. 자, 4번. 야, 이게 네가 생각해낸 최선이야? 네가 내놓은 최선이야? 아까 내놓다. 없던, 기존에 없던 무엇인가를 만들어 내놓다 할 때 쓰는 세 단어. 시작. 잘하셨어요. come up with. 자, 해볼게요. Is this the best? 최선은 그냥 the best you can come up with. 이렇게 하시면 되죠. can을 좀 써줘야 네가 생각해낼 수 있는 네, 최선이니. 요건 제가 한국어로 조금 더 정확하게 해드릴게요. 내가 생각해낼 수 있는 최선이니. 그래서 you can come up with. 자, 그 다음에 그 실험을 준비하기 전에 꼭 그 장비를 테스트해봐. 자, 테스트 해보다 라고 해서 아까 두 단어로 뭐라고 한다 그랬죠? 시작. try out. 그거 쓰시면 되고요. 꼭 뭐뭐 해봐. 이거 어떻게 시작할지 한번 생각해 보세요. 예를 들면 야, 오늘 비 온대. 꼭 우산 갖고 가. 너 나가기 전에 꼭 창문 닫고 가. 이런 꼭 뭐뭐 해. 요거 두 가지 패턴 가르쳐 드릴게요. 자, 뭐라고 하셨어요? 꼭 뭐뭐 해봐. 틀려도 괜찮아요. 뭐라고 하셨어요? 오케이. 자, 보세요. 시작하는 가르쳐 드릴게요. 두 가지. 첫 번째는 don't forget to. 잊지 말아라. 두 번째는 확실히 뭐뭐 하다 할 때 쓰는 동사 중에 여러분 이거 아시죠? make sure. make sure to try out. 이렇게 들어가시면 되겠네요. 그 다음에 forget 쓸 때는 투부정사를 써야 앞으로 뭐뭐 할 거를 잊지 않고 하다고 forget 다음에 ing 쓰면 과거인 거 아시죠? 했던 사실을 잊어버렸다라는 뜻이기 때문에 항상 don't forget to를 써야 돼요. 그래야 앞으로 이거 해야 되는 거 까먹으면 안 돼. 이렇게 나오는 거죠. don't forget to 아니면 make sure to 이렇게 쓰시면 되고 장비라고 하는 equipment 못 쓰는 거 아시죠? 얘 불가사 명사예요. 그래서 equipment s 같은 거 못 붙이는 거 알아두시고 얘도 이중 모음이기 때문에 아까 제가 설명드렸던 equip 이렇게 하는 게 아니라 쿠하고 e를 분리해서 발음해 볼게요. equipment 시작. equipment 그런 느낌으로 발음하셔야 돼요. 우리 아까 이중 모음 기억나시죠? would가 아니라 wouldn't 이런 느낌이었죠. 그래서 before setting up the experiment라고 했고요. 우리 임상 실험이라고 하는 표현 많이 쓰잖아요. 임상 실험을 영어로 뭐라 그래요?
자, 요거는 정해져 있으니까 좀 알아둘게요. clinical trial 이렇게 많이 써요. 임상 실험은 영어로 clinical trial 외울게요. 동물 실험은 뭐라 그래요? 동물 실험은 그냥 animal test라고 제일 많이 쓰는 것 같아요. 그러니까 실험이라고 하는 단어가 지금 3개 나왔잖아요. 아까 위에 그건 experiment였죠. 근데 밑에는 또 trial을 썼고 이번엔 테스트로 바꿨죠. 앞에 나오는 단어나 상황에 따라서 좀 쓸 수 있는 단어가 다른 거죠. 이 중에서 뭐 과학 실험이나 이런 거는 experiment 같은 거 쓰시면 되고요. 자, 그다음 전자제품들은 우리 수출품의 40% 이상을 차지한다. account 써볼게요. account. 그리고 우리 수출이라고 하지 않고 제가 수출품이라고 했죠. 이것도 조금 신경 써서 한번 해보세요. 이거는 단어를 좀 많이 알아야 되겠다, 그죠? 전자제품 뭐라 그래요? 전자제품은 보통 electronic goods. 당연히 electronic products 써도 되는데 electronic goods를 많이 쓰고 electronic하고 electric하고 헷갈리면 안 되죠, 여러분. electric은 뭐예요? 얘는 전기죠. 그래서 우리가 전기를 electricity라고 하는 거고요. 얘는 전기, 그러니까 electric guitar, 뭐 electric motor 이런 거에 쓰는 거고 전자는 electronic goods 아니면 products. 그 다음에 차지하다라고 할 때 쓰는 거 세 가지 다시 한번 해볼게요. account for 있었고 아까 make up, take up 기억나시죠? Over 40% of our 자, 그 다음 제가 아까 수출이 아니라 수출품이라고 했죠. 이렇게 말씀드린 이유가 expert가 가사명사일 수도 있고 불가사명사일 수도 있어요. expert를 만약에 불가사명사로 쓰게 되면 수출, 가사명사로 쓰게 되면 수출품이에요. 수출품은 셀 수 있기 때문에 experts, s를 붙이는 게 좋아요. 그러면 수입도 마찬가지죠. 수입은 영어로 import, 수입품들은 영어로 시작 imports 이렇게 s로 가사명사로. 아주 디테일한 거지만 좀 알아주시면 좋을 것 같고 자 그다음 누군가가 그의 사임 소식을 언론에 유출했다. 아까 새나가거나 뭐 누설하거나 유출하거나 할 때 쓰는 동사만 해볼게요. 시작 leak 그렇죠. 언론을 뭐라고 하셨어요? 오케이 미디어라고 하는 표현도 괜찮은데 언론이라고 하면 보통 우리가 흔히 말하는 뉴스 뭐 그다음에 뭐 다 포함하는 거잖아요, 여러분. The press라고 하는 표현 제일 많이 써요. 이거 알아두세요. The press라고 하는 거고. 그래서 기자회견이라고 하는 표현 있죠. 기자회견 뭐라 그래요? 네, press conference라 그래요. 자, 언론은 the press라고 한다. 뭐 신문, 방송, 뭐 다 라디오 다 들어가는 표현이죠. Someone leaked the news of his resignation. 여러분 사임은 resignation이고요. 은퇴는 retirement죠. 다르죠. 자 그러면 사임하다라고 하는 동사는 당연히 뭐예요? resign이죠. 근데 resign이라고 하는 표현을 수거로도 많이 써요. 내려오면 되거든요. 자 step 내려와 보세요. down 옆으로 가도 돼요. step aside. 요거 좀 알아둘게요. 사임하다 한 단어로 쓰면 resign. 당연히 명사는 resignation. 좀 독특한 명사 형태죠. 그 다음에 내려와도 되기 때문에 step down. 옆으로 가도 되기 때문에 step aside고 은퇴는 retire의 개념으로 가시면 돼요. 최근에 주택 가격들의 급등이 있었다. 자, there is 구문으로 가실 거고 급등할 때 쓰는 명사가 아까 뭐였죠? S로 시작하는 시작 surge. 오케이, 그거 써볼게요. 네, 볼게요. 자, 최근이라고 했으니까 시제는 뭐 과거로 잡아줘도 되고 아니면 현재 완료로 잡아도 상관은 없을 것 같아요. There has been 셀 수 있어요. A surge. 그 다음에 증가나 감소를 나타내는 명사 다음에 in 제일 많이 쓴다 그랬죠. 그래서 in house prices recently 이렇게 쓰시면 되고요. 만약에 퍼센트를 쓰고 싶잖아요. 최근에 주택 가격들 중에서 주택 가격들이 한 30%가 급등했다라고 하면 여기에 퍼센트만 써주면 되는 거예요. 이렇게. 이렇게. There has been a 30% surge in. 이 구문이 굉장히 많이 쓰는 구문인데 의외로 여러분들이 많이 놓치는 거고요. 증가나 감소를 나타내는 명사 셀 수 있어요. 그러니까 increase, decrease, 뭐 drop, surge 이런 거 셀 수 있기 때문에 어를 빼지 마세요. 이게 말할 때는 상관없는데 글을 쓸 때는 이렇게 쓰시면 되고 자 차이가 있다면 만약에
그냥 현재로 할게요. There is an increase in the prices. 예를 들면 이렇게 쓰는 거랑 There are increases in the prices를 쓰는 거랑 가사명사이기 때문에 둘 다 되죠. 차이점은 이거는 한 번 늘어난 거, 이거는 여러 번 늘어난 거. 그 차이라고 보시면 돼요. 그러니까 최근에 만약에 주택 가격이 여러 번 상승했으면 increases 아니면 surges 이렇게 쓰시면 되고 최근에 딱 한 번 상승했으면 그냥 increase, surge 이렇게 쓰시면 돼요. 중요한 건 가사명사이기 때문에 단수로 쓰던지 복수로 쓰던지. 자, 그다음 그 행사는 유방암의 인식을 제고하는 것을 목표로 한다. 인식 제고하는 거랑 목표로 한다라고 할 때 이걸 동사로 빼볼게요. aim이라고 하는 동사 쓰세요. aim, aim. 자, 볼게요. 무엇을 목표로 한다라고 하면 aim to 동사 원형. 이거 되게 좋아요. The event aims to. 그 다음에 raise awareness of 아니면 increase awareness of. 그 다음에 유방암은 영어로 breast cancer. 네, 마지막. 그 조직은 아직 그 매니저의 후임을 찾지 않았다. 아까 세 단어로 들어가면서 not이 들어가지 않았는데 뭐뭐 하지 않았다 할 때 쓰는 표현이 뭐라 그랬죠? have yet to. 그러니까 뭐뭐 한다라고 할 때 have to 쓰잖아요. 여러분 해야 한다. 거기다 yet만 쓰시면 되고 후임은 한번 써보세요. 뭐 모르시면 일단 비워놓으면 제가 가르쳐 드릴게요. 자, 해볼게요. 아직 못했다니까 have yet to 쓰시면 되고 not 안 쓰셔도 돼요. 그죠? The organization has yet to find a. 후임할 때 제일 쉬운 단어가 replacement예요. replacement는 대체라는 뜻도 되고요. 대체물 아니면 대체하는 사람 다 쓸 수 있는 단어예요. 그 다음에 replacement를 쓸 때는 보통 for를 쓰시면 되고 나는 후임할 때 다른 거 쓰고 싶어 하시는 분들은 successor 들어본 적이 있어요? 요거. 근데 successor는 어디에서 나온 명사냐면 당연히 succeed라고 하는 동사에서 나온 건데 succeed라고 하는 동사가 성공하다라는 뜻 말고요. 계승하다라는 뜻이 있는 거 아시죠? 계승하다라는 뜻이 있어요. 그래서 계승하는 사람인데 succeed는 무엇을 계승하다라고 할 때 보통 succeed 다음에 to 쓰거든요. 이렇게. 그래서 만약에 successor를 쓸 때는 for보다는 to를 많이 쓰겠죠. successor to the manager 이렇게. 근데 이게 본능적으로 to가 잘 안 나오잖아요. 그래서 그냥 기억을 하시기 더 쉬운 거는 replacement라고 하시면 돼요. 그러면 그냥 회화 버전으로 쉽게 해볼게요. 우리 탐의 지금 후임 찾고 있는데요. 저희 지금 탐 후임 찾고 있어요. 탐의 후임을 찾고 있어요. 해볼게요. 시작. We are looking for Tom's replacement. 그러니까 물론 we are looking for a replacement for Tom 이렇게 가도 되지만 앞으로 당겨와도 되죠. 탐은 사람 이름이니까 굉장히 쉽게 소유격으로 쓸 수 있기 때문에 얘를 그냥 통으로 외우시면 돼요. 저희 탐 후임 찾고 있는데요. 시작. We are looking for Tom's replacement. 예, 찾고 있다 할 때 제일 쉬운 단어 그냥 look for 쓰시면 될 것 같아요. 여기까지 할게요. 오늘은 여기까지 하고 이제 목요일 오실 분들은 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 미드랑 유튜브 영상이랑 그 다음에 영작 하도록 할게요. 수고 많이 하셨습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.